अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह असी पिछले हीर बयानी 4 हिस्सों के ਹੁਣ एक अगला सवाल जोड़ा पैदा होता है वो ये है कि एक किस बुनियाद पर कहानी अगे आती है और वो है तालिब बुखारी साहब का थीसिस। इस ही बुनियाद पर बहुत सारा काम एहसान बाजवा साहब ने किया है और उस ही बुनियाद उस कहानी को बुनियाद बना के पिछले जी असी तुहाडे 4 हिस्सों के गल सारी की है और उसनूं बयानिया गया है वो एक वजह है। उस थीसिस के बारे असी बाजवा साहब तो पूछने कि वो थीसिस उन्होंने कित्थों मिलता है, किवें मिलता है, की है, ये असी बाजवा साहब तो जानते जी। बाजवा साहब, इस थीसिस बारे तालिब बुखारी साहब के बारे साडे नाल चीज़ां साझियां करो। हाँ जी, ये जिहड़ा थीसिस है ना जी, ये तालिब बुखारी साहब दा उन्होंने बहुत लम्मी चौड़ी रिसर्च की और आम जिहड़े असी PhD के थीसिस वेखने वो बहुत थोड़े चिर च लिखे जाते हैं, लेकिन ये जिहड़ा थीसिस है इनू जदों पढ़िया मैं तो पढ़न तो बाद पहला मसला सी इनू हल करन दा लभण दा। मैं कोशिश की जदों मैनू मजीद खावर मैलसी साहब ने कहानी दी सच बाणी किस्सा हीर रांझा तो मैं लिख दिता और छप ही गया, लेकिन मेरी रीझ सी कि इनू मैं थीसिस नूं ही लभा। वो असी पंजाब यूनीवर्सिटी गए, उत्थों पता लगा कि वो थीसिस की फोटोकापी नहीं करन देंदे। असां उन्हां नूं कहा जी कि थीसिस की इस दी फोटोकापी सानू करन दिओ, उन्हां आख्या जी नहीं करन देनी। जदों थीसिस नूं मैं फोल के वेख्या तो उहदे 2 सफ़े जिहड़े ने ना वो गैप कीते हुए सन। उहदे तो बाद साडे लई मसला बन गया कि हुण कंपलीट ते मुकम्मल जिहड़ा थीसिस है कित्थों लभे। मिर्ज़ा मुनव्वर साहब साडे दोस्त ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट लाहौर, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी खेचल की। उन्होंने जिहड़ा इस थीसिस के उत्ते सिर्फ लिखिया सी इमामिया कलोनी शाहदरा लाहौर। वो फिर उन्होंने बड़ी खेचल लभनी शुरू की, मकान नंबर कोने सी, पुछद्या पछांद्या अखीर वो तालिब बुखारी साहब के घर तक पहुँच गया। और यह जिहड़ा थीसिस तुहानूं नज़र आ रहा है, ये थीसिस खिलरिया पिया सी उन्हां दे घर ते उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने सारा लैके असां सफ़े जोड़े तो वो तरतीब लाई। उहदे तो बाद उन्होंने कहा जी सानू दिओ तो असीं तुहानूं इहदियां ना जिल्दां करा के देती है। वो असी जनाब 2 जिल्दां, एक जिल्द कराई मिर्ज़ा साहब ने उन्होंने उस थीसिस दी और उहदियां 2 फोटोकापियां कराइयां। एक मेरे कोल है तो एक जिहड़ी है मिर्ज़ा साहब कोल है। ये थीसिस उन्हां जिहड़ी बुनियाद सी वो हीर तारीखे हीर है मुराद बलोच वाली, जिहड़ी फारसी च उन्होंने लिखी और इहदे विच ओहदा जिहड़ा लिखत दा नमूना भी मौजूद है। ओहदी लिखाई जिहड़ी है वो इस तरह सी, ये फारसी लिखी हुई सी अरबी रस्मुल खाते उस वेले दा स्क्रिप्ट सी और इहदे विच इनू पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तालिब बुखारी साहब दसदे ने कि मैं इनू पढ़न लग्या ही खुरे किन्ने साल ये तहकीक करता रहा, तो जदों मैनू हाजी गुलाम हुसैन खोखर कोलों जंडियाला शेर खां तो ये थीसिस मिलिया और ये मैं इनू पढ़न की जाच सीखन लग्या किन्ने साल लग गए और बार बार उन्हां को जांदा रहा। तो ये जिहड़ा थीसिस है ये उन्हां 1929 च दी बुनियाद रखी जदों वो इंडस्ट्रीयल हाई स्कूल गुजरात पढ़ते सन। तो उस वेले वो लिखते हैं कि मैं साडे नाल एक मुंडा पढ़दा सी जंडियाले अपना तख्त हज़ारे दा, और वो तख्त हज़ारे दा मुंडा चौरी अपना उत्थों दा सरदार सी खजान सिंह दा पुत्र सी मालक सिंह, ते मालक सिंह दा अगों पुत्र सी वो मुंडा, उहदा मैनूं नाम याद नहीं आ रहा। उहदे नाल पढ़दे सन ते सैयद तालिब बुखारी हीर बड़ी सोहनी पढ़दे सन, हीर वारिस शाह। और वो लिखते हैं कि वो मुंडे ने जाके घर गल की तो वो जिहड़ा दादा सी ना उहदा खजान सिंह, वो बड़ा ठरकी सी हीर सुनन दा। उन्हें मैनू चिट्ठी लिखी तो मैं उत्थे गया तो मैं उत्थे कोई महीना 1.5-2 रहा गर्मियां दीयां छुट्टियां च, और रोज़ रात नूं हीर दा दरबार लगना। और उन्हां दी उत्थे बहुत बड़ी लाइब्रेरी सी। वो आंदे ने उत्थे भी मैं मसबदे वेखे जिहड़े हथ लिखती मसबदे सन वारिस शाह दी हीर दे, और होर बड़ियां किताबां भी वेखियां। तो ये जिहड़ा थीसिस सी ये तारीखे हीर ये उस वेले जिहड़ा मुराद बलोच सी उन्हें लिख के जिहड़ी मस्जिद बनी सी 3 मंजिला मस्जिद मियाँ रांझा अज भी मौजूद है, उसकी उतली मंजिल टह गई है। हुण उत्थे वो शियां ने इमाम बारगाह बनाती है, लेकिन बाहर लिखिया उहदे बूहे ते कि मस्जिद वाह
ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਤੋਂ 600 ਸਾਲ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਸਬਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੇ ਹੀਰ ਮਰਾਦ ਬਲੋਚ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਬਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ PhD ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਬਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਬਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਪਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਗ ਪਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਤ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ, ਉਹ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ, ਉਹ ਤਿੱਲਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੈਯਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੂਰ ਗਵਾਤਾ। ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਪਸਿਸ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ dated 27/10/84 for the PhD degree in Punjabi and Professor Dr. Shabaz Malik appointed as research supervisor। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਬਕੌਲ ਤਾਲਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਜਾਜ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਹਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਰੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਬਕੌਲ ਇਜਾਜ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਇਸੇ ਰਗੜੇ 'ਚ ਕੱਢ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਨੱਪੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 27/1/90 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 6/8/91 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ
PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 1929 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 1929 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1993 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ 80 ਸਾਲ ਸੀ। 2003 'ਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਲਬ ਬੁਖਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਐਸੀ ਥੀਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਇਲਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਅਲਮੀਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਣੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ।